Well, good morning, my dear students. Anyway, in the last classes, we are studying about this viruses, viroids, and the likings which are concerned with. In the last class, I have given you a brief account about the one structure that is called as the viruses. So, still we have to know about this bacteriophage it is concerned with. Come to the point. How best we can define this term called the viruses? Remember, in the beginning, first I want to make it very clear that R.H. Whittaker, he has framed with the 5 kingdom classification so far, and still today also we are following the 5 kingdom method of classification. It was introduced to the entire living world by Mr. R.H. Whittaker. He belonging to the Russian country and he framed an effective, that is the 5 kingdom classification to the entire world. To remember, I say the first kingdom itself is called as the Monera, next Protista, then Mycota, and after that one kingdom Plantae, kingdom Animalia, everything we have studied. Okay. So now we are in the junction of understanding about these viruses. So why I have considered this point, that is the R.H. Whittaker's 5 kingdom classification versus the very virus structure what we are today going to study. One question arises here, that is, still so far, even in R.H. Whittaker's classification, that is the 5 kingdom classification also, there is no any point related with to where we have to categorize, assign this structure called the virus. So, still it is not solved yet, it is to be solved. Come to the point. Viruses, in one sense I say, viruses are neither living nor dead. ಇದು ಬಹಳ ಒಂದು ರೀತಿ ವಿಚಿತ್ರವಾದಂಥ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಈ ಒಂದು ವೈರಸ್ಗೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ನೈದರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ನಾರ್ ಡೆಡ್, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಅವು ಜೀವಂತ ಇರುವಂಥವು ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಜೀವ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೂಡ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗದಂತ ಒಂದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಈ ಒಂದು ವೈರಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿಬೇಕು ವೈರಸ್ ಅನ್ನ? ಸಿ, viruses are considered as they are the connecting bridge between the living and non-living things. Viruses are an connecting bridge between living and non-living things. ಲಿವಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನ ಮಧ್ಯದ ಒಂದು ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಅನ್ನ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ದೇ ಆರ್ neither living and nor dead. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ನಿನ್ನೆ ದಿವಸ ನಾನು ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ವೈರಸಸ್ ಆರ್ ಆನ್ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆರ್ ನೈದರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಡೆಡ್. ವೆನ್ ದೇ enter into the host cell, they become living, and when they are outside the host cell,
in dead condition. They are in dead condition. So ಈ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಬಯಾಲಜಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾದಂಥ ಅಂಶ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದಂಥದ್ದು. ಅವು ಒಂದು ಕಡೆ either living ನಾಟ್ ಡೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಮತ್ತು ಅವಾಗ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅವು ಯಾವಾಗ ವೆನ್ ದೇ ಎಂಟರ್ ಇನ್ ಟು ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ದೇ ಬಿಕಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಒಂದು ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಎಂಟರ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಲಿವಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಯಾವಾಗ ಅವು ದೇ ಆರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್, ಅಂದರೆ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದ ಹೋಸ್ಟ್ ಸೆಲ್ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ಡೆಡ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಇಂಥ ಒಂದು ಪೆಕ್ಯುಲಿಯಾರಿಟಿಯನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವ ಥರದ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ತೋರಿಸಲ್ಲೇನೋ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಪೆಕ್ಯುಲಿಯರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್ ಬೈ ದೀಸ್ ವೈರಸಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು just you see one point ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಾನು, that is concerned with the bacteriophage ಅಂತ. ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್ ಕೇಳಬಹುದು. ಆದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಯಾವ ತರ ನೀವು ಚಿತ್ರ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ. ವಾಟ್ ಆರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನೆನ್ನೆ. ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್ ಅಂದ್ರೆ the virus which infect the bacteria. The virus which infect the bacteria, which infect the bacteria is called bacteriophage. Structure ಯಾವುದು? Structure of the bacteriophage. Usually the structure will be like this. Here. Right, like this. So next, now let us label some different parts of this that is the bacteriophage. Among them, one by one I want to mention. This is DNA. This is collar. This is sheath. Tail fiber, like that. Hollow cavity tube. Hollow cavity tube. So ಹೀಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನಿಮಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 2ರಿಂದ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬೇಸ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಬೇಸ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಸೊ ಯು ಟ್ರೈ ಟು ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಎ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಟು ಮೇಕ್ ಎ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್. ಸೊ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, what is bacteriophage ಅಂತಂದ್ರೆ the virus which infect the bacteria is called bacteriophage. definition ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ 3 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದೆ.
1 marks what is bacteriophage ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ. So it is nothing but the virus which infect the bacteria is called bacteriophage. ಇನ್ನು ಇದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಇದೆ. ಇದು ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ಹೆಡ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇದಕ್ಕೆ DNA ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಇದೇನಿದೆ ಇದು ನೆಕ್ ಮತ್ತು ಇದು ಕಾಲರ್. ಸೊ ಶೀಟ್ ಇದೆ, ಹಾಲೋ ಕ್ಯಾವಿಟಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಇದೆ ಮತ್ತು ಟೇಲ್ ಫೈಬರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೇಸ್ ಪ್ಲೇಟ್. ಇಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಯು ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಇನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್. ಗುಡ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್. Now today let us try to understand another one. Actually I told you, so bacteria, viruses are going to make you the metabolic machinery of the host cell and they multiply, increasing more number. So virus ಅಂದ್ರೆ ಪಾಯ್ಸನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಯಾರು ಪ್ಯಾಸ್ಚರ್ ಪ್ರಕಾರ ವೈರಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವೇನಮ್ ಅಂದರೆ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಲಿವಿಂಗ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೇಜರ್ನಿಕ್ ಏನಂತಾರೆ, ಬೇಜರ್ನಿಕ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ದೆಮ್ ಆಸ್ ಕಾಂಟೇಜಿಯಸ್ ವೈವಮ್ ಫ್ಲೂಯಿಡಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಕಾಂಟೇಜಿಯಸ್ ವೈವಮ್ ಫ್ಲೂಯಿಡಮ್ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಟೇಜಿಯಮ್ ವೈವಮ್ ಫ್ಲೂಯಿಡಮ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಟರ್ಮ್ ಅವ್ರ ಪ್ರಕಾರ. ಇದು ಬೇಜರ್ನಿಕ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಡೆಮಿಟ್ರಿ ಇವಾನೋವ್ಸ್ಕಿ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ the ultra microscopic structure going to cause a diseases in tobacco type of leaves infect ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದರೆ ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ಡ್ ಅಂತೇಳಿ, ಅಂದರೆ ಪೌಡರ್ಡ್ ಫಾರ್ಮ್ನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಬೋದು. ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಈ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ಸೊ ವೈರಸಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ದ ಮ್ಯಾನ್. ಏಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಮಮ್ಸ್ ಇದೆ, herpes ಇದೆ, isn't it? So these things, ಆಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆನ್ಸಾ, all these are infected by virus to us. ನಮಗೆ ಈ ಥರದ ಎಲ್ಲ ಡಿಸೀಸಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ತಗೊಂಡಾಗ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಪ್ಲಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ವೈರಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಸ್ ಎ TMV, ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ವೈರಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಸ್ ಎ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ಡಿಸೀಸ್ ಆನ್ ದ surface of the leaf of the tobacco. So that is there. Apart from that, yellowing, vein clearing ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ stunting, rolling of the leaf, isn't it? ಅಂದರೆ ಆಮೇಲೆ ಜಸ್ಟ್ ಡ್ವಾರ್ಫಿಸಮ್, ಈ ಎಲ್ಲ ಥರದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಇದು ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಡ್ಯೂ ಟು ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್. ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್. Viroids, these are the infectious agents composed with only DNA or DNA ಅಂತಲೇ ಹೇಳಿ, DNA and lab with protein coat, lab with protein coat. ಅಂದರೆ ಕೇವಲ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, ಅದರ ಸರೌಂಡಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಕೋಟ್ ಇರದಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇದನ್ನ ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ discovered by Denier in the year 1971. 1971ರಲ್ಲಿ ಡಯನಿಯರ್ actually discover ಮಾಡಿದ್ದು. He says it is an smaller than virus and going to cause
spindle, tuber disease in potato. ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯಲ್ಲಿ ಬಟಾಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೋಗವನ್ನು ಅದು ತರಿಸುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ PSTD. PSTD. P ಅಂದರೆ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, S ಅಂದರೆ ಸ್ಪಿಂಡಲ್, T ಅಂದರೆ ಟ್ಯೂಬರ್ ಡಿಸೀಸ್. ಸೊ PSTD ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ ವರ್ಕ್ ಆಫ್ that is the Daniel. It is discovered by Daniel in the year 1971 and he says it is an smaller than virus. Virus ಗಿಂತ ಸಣ್ಣದು ಅಂತ ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. And going to cause an potato spindle tuber disease in potato. So ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಟ್ಯೂಬರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅನ್ನ ಕಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ವೈರಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಜೆನೆಟಿಕ್ DNA ಮಾತ್ರ ಇದೆ and it is not surrounded by any type of protein coating layer and hence the name called viroids ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನ ಕರೆದಿರೋದಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ನೋಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. Due to lack of protein, the term viroids are going to be called. ಇದು regarding this viroids concern. Another one that is called lichens. It is an symbiotic association it is an symbiotic association between phycobiate and mycobiate filaments. ಇಲ್ಲಿ phycobiate ಅಂತಂದ್ರೆ ಆರ್ಗಲ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್, ಆರ್ಗಲ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್. Mycobiate is nothing but a fungal filament. Fungal filament. Like that. So, phycobiate and mycobiate filaments, they are going to associate each other and form a structure called as the lichens. It is the mutualism, just like it. Mutually benefit among these two. Among these two structures. ಹೇಗೆ ಯಾವ ತರದ ಒಂದು ಮ್ಯೂಚುವಲಿಸಮ್ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ algae provides nutrition to the fungi. In turn fungi provide shelter and water, minerals to the algae. ಹೀಗಾಗಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಮ್ಯೂಚುಯಲಿ ಬೆನಿಫಿಟೆಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀವು
ಈ ಒಂದು ಲೈಕಿನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕವರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಆಲ್ಗಾ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಟು ದ ಫಂಗೈ. ಇನ್ ಟರ್ನ್ ಫಂಗೈ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ಶೆಲ್ಟರ್, ವಾಟರ್, ಮಿನರಲ್ಸ್ ಟು ದ ಆಲ್ಗೆ. ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇದರ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾವು ಲೈಕಿನ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಎ ಪ್ಲಸ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೈಕಿನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅನ್ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಆಲ್ಗಾ ಪ್ಲಸ್ ಫಂಗೈ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಲೈಕಿನ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಂದು ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಗಾರ್ಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಲೈಕಿನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಆಲ್ಗೆ ಪ್ಲಸ್ ಫಂಗೈ ಇರಲಿ. ಲೈಕಿನ್ಸ್ are the best detectors of pollution. ಇದೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮರಿಲೇಬಾರದು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ. ಲೈಕಿನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗೋದು, ಇದೇನು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, ಎಲ್ಲಿ ಲೈಕಿನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರುತ್ತೋ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲೈಕಿನ್ಸ್ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಲೈಕಿನ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಡಿಟೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್. ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂದರೆ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯವನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕಿನ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಎಂಟೈರ್ ಏರಿಯಾ ಈಸ್ ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಲೈಕಿನ್ಸ್ ಇದ್ದ ಕಡೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇರೋಲ್ಲ, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಲೈಕಿನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೀಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟನ್ನು ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ನಾವು ವೈರಸಸ್, ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೈಕಿನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೊ ವೈರಸಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಎ ಸೆಲ್ಯುಲಾರ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ, ನೈದರ್ ಲಿವಿಂಗ್ ನಾರ್ ಡೆಡ್. ಸೊ they show living nature when they get enter into the living host cell, and later it is going to make use of that metabolic machinery of that living host cell and multiplies. Rapid multiplication ಆಗುತ್ತೆ. If it is away from the living host cell, it attains a dead condition. ಇದು ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. ಆಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಲಿವಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿರಲಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸೊ ವೈರಸ್ ಅಂದರೆ ವೇನಮ್, ಪಾಯ್ಸನ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಇವನೋಸ್ಕಿ, he says that it is an infectious microscopic structure going to infect the some plants ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೊಬ್ಯಾಕೊ, ಅದನ್ನು ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಟೊಬ್ಯಾಕೊ ಮೊಸಾಯಿಕ್ ವೈರಸ್ ಅನ್ನು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದಾದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬೈಜರ್ನಿಕ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು ವೈರಸಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕಾಂಟೇಜಿಯಸ್ ವೈರಮ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಫ್ಲೂಯಿಡಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವ್ರು ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು ವೈರಸಸ್ ಆರ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ದ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಬಿಗ್ಗರ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೈಸ್ಡ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಿರೋದಿದೆ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ದ ವೈರಸ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯೋಫೇಜ್. ಸೊ ಅದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರಲ್ ಫೀಚರ್ ಅನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಹಾಕಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅದನ್ನ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತು ವೈರಸಸ್ ಅವು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡೋದಾಗಿದ್ದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಿತ್ ಸಿಂಗಲ್ RNA ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ವೈರಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಐದರ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ RNA ಆರ್ ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ DNA ಇರುವಂಥ ವೈರಸ್ಸನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ TME ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ inner side DNA circular spring like DNA is there and it is surrounded by the core substance nothing but the capsomere ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಅದಿಷ್ಟು ಆದಮೇಲೆ ಡಿಸೀಸಸ್ ಯಾವ್ಯಾವ ಥರ ಮ್ಯಾನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು, ಅನಿಮಲ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ವೈರಸ್ ಬಗ್ಗೆ. ಇನ್ನು ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಇನ್ಫೆಕ್ಷಿಯಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ದ್ಯಾನ್ ವೈರಸ್ and it is only having with DNA molecule only, genetic material ಆಗಿ, ಮತ್ತು it is lacked with protein. ಹಾಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು.
ಡಯನಿಯರ್ 1971ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಡಯನಿಯರ್ ಅನ್ನೋ ಒಬ್ಬ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಕವರ್ ಮಾಡಿರೋದು. ಮತ್ತು ಅವರು ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ದೀಸ್ ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಇನ್ಫೆಕ್ಟ್ ದಿಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂಡ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಸ್ ಎ ಡಿಸೀಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಟ್ಯೂಬರ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ಲೈಕೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಆನ್ ಸಿಂಬಯೋಟಿಕ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಗೆ ಅಂಡ್ ಫೈಕೋಬಿಯಂಟ್ ಅಂಡ್ ಮೈಕೋಬಿಯಂಟ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಫೈಕೋಬಿಯಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆಲ್ಗಲ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್, ಮೈಕೋಬಿಯಂಟ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಫಂಗಲ್ ಫಿಲಮೆಂಟ್. ಆಯ್ತು. ಸೊ ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಮ್ಯೂಚುಯಲಿ ಬೆನಿಫಿಟಿಂಗ್ ಈಚ್ ಅದರ್. ಸೊ ಅಮಂಗ್ ದೀಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆಲ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಟು ದ ಫಂಗೈ and in turn fungi provides shelter and water minerals to the algae, and hence lichen is equal to algae plus fungi. And one very important point antandre, lichens are the best detectors of pollution. Best detectors of pollution. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಷ್ಟೊಂದು ನಾವು ಈ ಒಂದು ವೈರಸಸ್, ವೈರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಲೈಕೆನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. So in the next classes we shall start with the third chapter called Plant Kingdom. Okay, thank you very much.